परम दयाल पतित पावन श्री श्री गुरु महाराज जी विशेष अशेष अनुकम्पाय 2 दिन व्यापी जे हरिकथामृत आस्वादनेर जे आयोजन एखाने हयेछिल आज तार द्वितीय दिवसेर सान्ध्यकालीन अधिवेशने उपस्थित समस्त भक्तबृंद तथा दूर दूरान्त थेके जारा शुनछेन बा शुनबेन যারা আসছেন প্রত্যেককে জানাই এই ব্যাসাসন থেকে দণ্ডবত প্রণাম তথা শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা মঙ্গলাচরণমের মাধ্যমে আজকের হরিকথায় প্রবেশ করব। গতকাল আমরা প্রভুর কৃপায় যা আস্বাদন করেছিলাম, শ্রীমদ্ ভাগবত কথা তো অনন্ত, এর কোনো শুরু নাই কোনো শেষও নাই। এর আদি মধ্য অন্ত বলে কিছু নেই। তথাপি শ্রী ভগবানের কৃপায় যেটুকু স্ফুরণ তিনি হৃদয় থেকে করিয়ে নেন, তারই অনুকম্পায় আমরা আজকের পর্বে প্রবেশ করব। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादं न गति कुतयोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो योगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथसूताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कंकरम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालो चूडामणिः। ॐ फुल्लिङ्गीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं स्वप्रियं श्रीवत्शङ्खमुदारकौस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतावृतं
ब्रह्म गोपाल वेशं बर्हापीहं नटवर बपुः कर्णयो कर्णीकारम् बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारवेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। पुंगुं लंघयते शैलं मुकुमावर्तयेत् श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यमीश्वरम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भूगर्भ श्रीलोकनाथ जय कृष्णदास कविराज श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम दास। আমি এইসব গোসাইয়ের করি শ্রী চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশীষ্ট পুরাণ। দুর্গমে প্রতিমন্ধস্খলোৎপাদগতের্মুহ সকৃপায়ষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত বলম্বনম। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्ति पराये च हरिनाम परायणा दुर्वृत्तावा सुवृत्तावा तेषां नित्यं नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार सबे पदधूलि देह मस्तके आमा। जय जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। साधु साधु लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है महाजनगण बोले थाकेन। এই সাধু কাদেরকে বলে? গতকাল আমরা আলোচনা করেছিলাম শ্রী ভগবান এই ধরাধামে যতবারই অবতীর্ণ হন মানে শ্রী ভগবান নেই কোথায়? ভগবান কোথায় নেই? সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। যখন
ভক্ত প্রহ্লাদকে তার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে তোমার প্রভুর আরাধনা করো আমার আদেশের উপেক্ষা করে, তা তোমার এই আরাধ্য দেব, তোমার উপাস্য এই ভগবান, ইনি কোথায় থাকেন? প্রহ্লাদ উত্তর দিয়েছিলেন, ঈশাবাসমীদং সর্বং সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। হে পিতা, তিনি সর্বত্রই আছেন, তিনি নেই কোথায়? এই জগৎ চরাচর, এই জগৎ সৃষ্টিতে আমরা যাই দেখি না কেন, সবই প্রভুর রূপান্তর মাত্র। তাহলে তাকে অনুভব করা যায় না কেন? তিনি যোগ মায়া দ্বারা সমাবৃত, তিনি যোগ মায়া দ্বারা আবৃত থাকেন। তাই সব কিছুর মধ্যে প্রভু থাকতেও তার উপস্থিতি সহজে সকলে অনুভব করতে পারেন না। কেউ পারেন না তা নয়, কে পারেন? এই যোগ্যতাটা কার মধ্যে আছে? প্রভুর উপস্থিতি অনুভব করার যোগ্যতা কার মধ্যে আছে? বলে যার প্রেম নেত্র বিকশিত হয়েছে সাধনার ফলে। চেত দর্পণ মান জনম ভব মহদাবগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা বধূ জীবনম। শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই শ্লোকাংশ শ্রীমান মহাপ্রভু বললেন, চেত দর্পণ মার্জনম। এই চিত্তরূপী যে দর্পণটা, এই দর্পণ কেন বলা হলো? বলা হলো সমস্ত জগৎ সংসারকে দেখতে হলে আমাদের দুটো চোখই যথেষ্ট, কিন্তু নিজেকে নিজে দেখতে হলে দর্পণ বা আয়নার প্রয়োজন। তাই জগৎ সংসারকে চক্ষু দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু নিজেকে নিজে চিনতে হলে, ভগবত দর্শন করতে হলে, শ্রী ভগবানকে দেখতে হলে, ভগবানকে অনুভব করতে হলে, তার কৃপাকে অনুভব করতে হলে আগে জানতে হয় আমি নিজেকে। তাই নিজেকে জানতে হলে আমাদের চিত্তরূপী যে দর্পণটা, সেই দর্পণকে মার্জন করতে হয়। জন্ম জন্মান্তরের কৃষ্ণ বহির্মুখ রূপ, যে মলিনতা আমাদের চিত্তকে বেষ্টন করে আছে, প্রতিটি জীবেরই তাই। কি করে বুঝবো আমার চিত্তটা মলিন? অনধিকারী ব্যক্তি যদি নিজেকে অধিকারী মনে করে, বুঝতে পারলেন? যার যেই কর্মে অধিকার নেই, যার যে যোগ্যতাটা নেই, তিনি যদি নিজেকে ততোধিক যোগ্য মনে করেন, তা জানতে হবে তার চিত্র ততটাই মলিন। মলিন মানে বলে ময়লা। আমরা আজকের হরি কথায় দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ এবৎসরকার মতো, এখনকার মতো এখানে এই ধরা আমি গান ধরাবে এটা। এবৎসরকার মতো, এখানকার মতো আমাদের আজকেই ভগবত কথার বিশ্রাম দিতে হবে। শেষ নয়, বিশ্রাম। কারণ ভগবত কথা তো অনন্ত। তার আগে একটু সবাই আমরা উঠে দাঁড়াই। শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবানের আরতি হবে, আমরা প্রত্যেকে দর্শন করি। আরতি দর্শন করো তো আমরা আজকে হরিকথায় প্রবেশ করব। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। मेन भोपाल একটু বাড়ান। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को मनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को मनाने वाला। সার বস্তুকে গ্রহণ করেছেন, আর যিনি সংসারের মধ্যে থেকে সংকেই সার করেছেন তিনি হলেন মায়াবদ্ধ জীব, তিনি হলেন সংসারী। তাহলে সাধু তাকে বলে যিনি সংবস্তুকে পরিত্যাগ বশত সার বস্তু গ্রহণে সক্ষম। তাই বলা হলো লঘুমাত্র সাধু সঙ্গ। এমন সাধু সজ্জনে যদি আমাদের কখনো সঙ্গ হয় তাহলে আমাদের সর্বসিদ্ধি হয়। মহারাজ পরীক্ষিত তিনি উপলব্ধি করলেন
যে জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথার হবে। যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি অবশ্যই একদিন মরবেন। যে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে একদিন অবশ্যই তার ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কিন্তু আমার আয়ু হচ্ছে 7 দিন মাত্র। এই 7 দিনের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু এই 7 দিনের আগে আমার মৃত্যু হবে না। একটু চিন্তা করে দেখুন, আমাদের এই সংসারে প্রত্যেকটি ব্যক্তির আয়ু এই 7 দিনের মধ্যেই। 7 দিনের মধ্যে যে কোনো একটা দিনই তো আমি মরব। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি গ্রহদের মধ্যে, নক্ষত্রের মধ্যে অধিপতি হচ্ছেন সূর্যদেব। তাই সূর্যদেবের নাম অনুসারে রবিবারকে প্রথম, আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে রবিবারকে প্রথম বলা হয়, প্রথম দিন। প্রথম দিন রবিবার, তারপরে সোমবার, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। আমাদের সনাতন সংস্কৃতির কতটা অন্যান্য সংস্কৃতির থেকে কতটা বৈজ্ঞান ভিত্তিক, আমাদের চিন্তাধারা কতটা উন্নত দেখুন, মন দিয়ে শুনবেন। আজ অবধি সারা পৃথিবীতে যত সংস্কৃতি, যত সম্প্রদায়ে উদ্ভব হয়েছে, যত ধরনের মানুষ, যত রকমের সভ্যতা এই পৃথিবীতে আছে, তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের সংস্কৃতি, চালচলন, কথাবার্তা, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ইত্যাদির পরিবর্তন থাকতেই পারে, তাই তো? কিন্তু 7 দিনের বাইরে গিয়ে 8ম দিন আজ অবধি কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি, পেরেছে? যে সপ্তাহ 8 দিনে হয়, এরকম কেউ করতে পেরেছে না। সনাতন সংস্কৃতির এই 1 সপ্তাহ হয় 7 দিনে, এটাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য। এটিকে কেউ আজ অবধি পরিবর্তন করতে পারেনি। নামগুলো একটু পাল্টেছে। রবিবারকে ইংরেজি ভাষায়, বিদেশি ভাষায়, ব্রিটিশদের ভাষায় বলা হয় সানডে। সান মানে রবি, সান মানে সূর্য, তো সূর্যেরই আর একটা নাম কিন্তু রবি। মন্ডে মানে মুন, চন্দ্র। সোমবারটা চন্দ্রদেবের জন্য, সোম মানে চন্দ্র। তাই মন্ডেকে, এই সোমবারকে ঘুরিয়ে নামটা মুন্ডে করতে গিয়ে মন্ডে হয়ে গেছে। ঠিক সেরকমভাবেই যেমনভাবে সনাতন সংস্কৃতি সারা পৃথিবীকে পথ দেখিয়ে গেছে, আজও দেখাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের আয়ু এই 7 দিনের মধ্যেই, কিন্তু রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এই 7 দিনে যে কোনো একটা দিনে আমি কিন্তু মরব। এটি চিরন্তন সত্য। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত তিনি জানতে পেরেছিলেন আমি 7 দিনের মধ্যে মরব, 7 দিন পরেই মরব। 7 দিনের আগে কিন্তু মরব না। কিন্তু আমরা কিন্তু জানি না আমরা আগামীকালকের সূর্যটা দেখতে পাবো কি না, এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই পরীক্ষিত মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত প্রদেশের যারা যারা শ্রদ্ধেয় ভাজন ছিলেন, তপস্বী, সাধন ভজনশীল, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন যে 7 দিনের মধ্যে পরমপদ পাওয়ার উপায় কি। মহর্ষি সুখদেবী ব্যাসনন্দন তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে এই 7 দিন ধরে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা উপদেশ করেছিলেন, অমৃত কথা। কথিত বংশ বিস্তার ভবতা সোম সূর্যয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের 12 স্কন্ধ, 12টা স্কন্ধ, 18,000 শ্লোক, 18 সহস্র শ্লোক সমন্বিত। এই 18,000 শ্লোকের মধ্যে 9ম স্কন্ধ পর্যন্ত যখনই মহারাজ পরীক্ষিত বিভিন্ন সৃষ্টির বিভিন্ন রহস্যের কথা, শ্রী ভগবানের 24 অবতারের কথা এক এক করে শ্রবণ করে চললেন। 10ম স্কন্ধে এসেই তিনি তার স্ত্রী গুরুদেব, যার মুখে হরিকথা শ্রবণ করা হয়,
তিনি হলেন শ্রবণ গুরু। তাই শ্রী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ শ্রী গুরুদেবের প্রণাম যখন আমরা করি, কি বলে প্রণাম করি, বন্দনা কি করি? অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞান ও তিমিরে অন্ধের কাছে হে গুরুদেব আপনি জ্ঞানাঞ্জন রূপী শলাকা। একটি বিশাল বড় অন্ধকার ঘরের ক্ষেত্রে একটা দেশলাই কাঠি যথেষ্ট সেই ঘরের অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য, মোচন করার জন্য। তার জন্য মশালের প্রয়োজন হয় না। এই সংসাররূপী অজ্ঞানতার মধ্যে আমরা যেটা নয় সেটাকে হয় মনে করি। মায়া শব্দের অর্থ কি? দেবী ইয়েষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামেও ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে। হে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে, হে অর্জুন, এই জগৎ সংসার আমার মায়া দ্বারাই মোহিত। কোন মায়া প্রভু? যোগমায়া নয়, মহামায়া। মহামায়া শব্দের অর্থ হচ্ছে যেই মায়া মোহ তৈরি করে। মহা শব্দের এখানে অর্থ হচ্ছে মোহ। কিসের প্রতি মোহ? যে জন কৃষ্ণ বিমুখ, তাদের এই প্রাকৃত বস্তুতে তারা যখন আনন্দ অনুসন্ধান করে, প্রাকৃত নশ্বর এই তুচ্ছ জিনিসপত্র জড় পদার্থের মধ্যেই তারা যখন চিন্ময় সুখ অনুভব করার চেষ্টা করে, জানতে হবে সেই জীবটি হচ্ছে মায়াগ্রস্ত। যেমন আমি, বসন ভূষণ, আহার বিহার, চলন বলন, সঙ্গ, সম্পত্তি, অর্থ, বৈভব, সর্বোপরি নাশ প্রাপ্ত হবেন এমন বস্তুগুলির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তাদেরকে জীবনের সর্বস্ব মনে করেন এরাই হচ্ছে আমার জীবনের একমাত্র পাথেয়। এরা হচ্ছেন জগতের মায়াগ্রস্ত জীব। একটু মন দিয়ে দিকে তাকাবেন, কে কোথায় যাচ্ছে, কে কী করছে, কোনো দিকে তাকাবেন না। যতক্ষণ ভগবানের কথা হবে মনটা যেন আমার শ্রী ভগবানের শ্রীচরণ কমলেই থাকে। সারাদিন সারা বছর তো এদিক ওদিক করেই বেড়ালাম, তাই না? চোখটা এদিকে, মনটা এদিকে, কথা এদিকে। যেটুকু সময় হরিকথা আমরা এখানে এসেছি, মনটা যেন আমাদের কথামৃত আস্বাদনের জন্যই থাকে। সবাই কিন্তু কথামৃত আস্বাদন করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। কারা পারেন আর কারা পারেন না একটু পরের শ্লোকেই সেই উত্তর দিয়েছেন। এই কৃষ্ণ কথামৃত দৈবী হেষ গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। এই মোহমায়া হে অর্জুন অতীব অতিক্রম করা সবার পক্ষে সাধ্য নয়, কষ্টসাধ্য, ভব সমুদ্র। তাহলে হে প্রভু মায়াকে অতিক্রম করতে পারে? উত্তর হলো মম মায়া দুরত্যয়া মামেব ইয়ে প্রপদ্যন্তে। মাম এব, মাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাকে, এব মানে ই। সংস্কৃতে এব শব্দের দ্বারা ই মানে জোর দেওয়া হলো আমাকেই, অন্য কোনো কিছুকে নয়, আমাকে। ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে। একমাত্র আমার শ্রীচরণ আশ্রয় ছাড়া এই মায়া থেকে জীবনে মুক্ত হওয়ার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। তাই নাকি প্রভু? হ্যাঁ, তাই সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বা সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচা। আমরা শুনছি, আমরা জানছি, আমরা দেখছি, তাও করছি না। যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রশ্ন করলেন বক্রূপী চক্ষু কিম আশ্চর্যম, এই সংসারের সবচেয়ে আশ্চর্য বস্তু কি হে রাজন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমালয়ম। প্রতি মুহূর্তে
প্রত্যেকটি জীব কোনো না কোনো জীব কোনো না কোনো সময় যম সদনে যাচ্ছে। যদি শ্মশান বা যেখানে মৃত ব্যক্তির সৎকার করা হয় সেখানে যদি আমরা একটু গিয়ে দাঁড়াই, দেখব একের পর এক মৃতদেহ, প্রাণহীন দেহ, নিথর দেহ তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা চিরপরিচিত কারোর দ্বারা আনিত হয়ে সেখানে সেই দেহটার সৎকার করা হচ্ছে। যারা সৎকার করছেন, যারা দেখছেন, তারা নিজেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব ভুলে যাচ্ছে যে একদিন আমার দেহটারও এই পরিণতি হবে। এটি হচ্ছে সবচেয়ে সংসারের আশ্চর্য বস্তু। তারা মনে করছে আমি হচ্ছে অমর। এটি হচ্ছে সংসারের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। আমরা নিজের দেহের পরিণতি দেখতে পেয়েও নিজের কর্তব্য বুঝতে পারি না যে আমাদের কি করণীয় কর্তব্য। তাই মহারাজ পরীক্ষিত শ্রী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব, এই অজ্ঞানরূপী এই অন্ধকার থেকে আপনি ভাগবত কথামৃত আস্বাদন করিয়ে আমার এক জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের যে কর্মবন্ধন, ভববন্ধন থেকে আমার মোচন করিয়ে আপনি আমায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস এই বোধটা করালেন, পুনরায় আমার মধ্যে জাগিয়ে তুললেন যা আমি ভুলে গেছিলাম। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলি গেলাম, তাই মায়ার পিশাচি তার গলায় বাঁধিলাম। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস এটা ভুলে গেলেই মায়া পিশাচি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গলাটা টিপে ধরে। সুখের কারণ ভাবো যাবে, সে তোমারে দুঃখ দিবার তরে আছে সুখের আকার ধরে। জগৎ সংসারটা সেরকম। আমি যাকে মনে করছি এ আমায় সুখ দেবে, কৃষ্ণ ব্যতীত যার প্রতি আশা করছি সে আমার আশার মধ্যে জল ঢালছে। প্রকৃতপক্ষে সুখ কে দেবে? যে নিজে সুখী সে না সুখ দেবে? নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমারও বিশ্বাস। এগুলি শুধুমাত্র শোনার কথা নয়, এগুলি আমাদের ঋষিদের জন্ম জন্মান্তরের সাধনার উপলব্ধি। তারা শাস্ত্রের মধ্যে লিখে দিয়ে গেছেন, লিপিবদ্ধ করে দিয়ে গেলেন। তাই হে শ্রী গুরুদেব, আপনি আমার জন্ম জন্মান্তরে কর্মবন্ধন মোচন করলেন। আমাকে এখন বিস্তারিতভাবে সৌম সূর্য কথিতং বংশ বিস্তার, সৌম মানে চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশের কথা আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। এখানে দেখুন, এই শ্লোকের মাধ্যমে মহারাজ পরীক্ষিত নিজের অন্তরের যে কৃষ্ণ দর্শন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, কৃষ্ণ উপলব্ধি, কৃষ্ণ প্রাপ্তির যে লোলুপতা আকাঙ্ক্ষা, সেই বোধটা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। কীরকম? আগে সূর্যবংশ এসছে না আগে চন্দ্রবংশ? আগে তো সূর্যবংশ, তারপরে তো চন্দ্রবংশ। তাহলে শ্লোকাংশটা কীরকম হওয়া উচিত ছিল? কথিতং বংশ বিস্তার ভবতা সূর্য সোময়। তা কিন্তু হলো না। কি বললেন? কথিতং বংশ বিস্তার ভবতা সোম সূর্যয়। আগে সোম মানে আগে আপনি আমাকে চন্দ্রবংশের কথা বলুন, তারপরে সূর্যবংশের কথা বলুন। সূর্যবংশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নয়নাভিরাম, কিন্তু তথাপি চন্দ্রবংশে তিনি প্রকট হয়েছিলেন, যার কথা শোনার জন্য আমি এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নিবৃত্ত তর্ষৈ রূপ গেয় মারাত ভব সধা ছত্র মনোভিরাম ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাত পুমান বিরাজ্যেতে বিনা পশুখনাথ। যাদের সর্বতৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়েছে, মন দিয়ে বুঝবেন, কৃষ্ণ কথা কারা শ্রবণ করে আনন্দ পান? সর্বতৃষ্ণা চিরতরে যাদের নিবৃত্ত হয়েছে, এনারাও শোনেন। যারা জীবনমুক্ত মহাপুরুষ,
তারা অতৃপ্ত হৃদয়ে নিরন্তর যার কথা গুণগান করে চলে। মুমুক্ষুজনের পক্ষে যা ভবরোগের অব্যর্থ ঔষধ। ভবরোগী যারা, সংসারের সব থেকে বড় রোগ কি? এক ভক্তকে, এক সিদ্ধ মহাপুরুষকে একজন বিষয়ী লোক এসে প্রশ্ন করলেন, বাবা এই তো চারিদিকে বিভিন্ন জন, তারা কেউ স্কুল তৈরি করছে, কেউ কলেজ তৈরি করছে, কেউ হসপিটাল তৈরি করছে, কেউ শাড়ি দিচ্ছে, কেউ খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে, আপনি তো পরম উদাসীন। আচ্ছা, আপনি সিদ্ধি লাভ করে জগৎবাসীকে কি উপহার দিচ্ছেন? জগতের জন্য কি করলেন? আপনারা কি করেন ভক্তরা? সাধু বাবা হেসে বললেন, তিনি চিন্তা করলেন যে আমার এই উত্তরটা শুধুমাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, সংসারের সমস্ত ভক্তদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসুদের একটা প্রশ্ন, যে ভক্তরা কি করে। বাবা উত্তর দিলেন, বাবা আমরা ভবরোগের ঔষধ দিই। আজকে তুমি কাউকে কাপড় দিচ্ছ, অন্ন ব্যঞ্জন দিচ্ছ, কিছুক্ষণ পরে লোকটা আবার খিদে পাবে, কাপড়টা কদিন পরে আবার ছিঁড়ে যাবে, আবার প্রয়োজন হবে, তাই না? কত দেবে তুমি? একটা সারা জীবনে একটা কাপড় দান করে তুমি সারা জীবন মনে করো আমি কত বড় দানি, আমি কাপড় দান করেছি। একবেলা খাইয়ে মনে করো আহা আমি কত না পুণ্য করলাম, আমি স্বর্গে যাব না বৈকুণ্ঠে যাব না কোথায় যাব, সব পাপ। একবেলা কাউকে একটু খেতে দিয়ে। তাইলে আমরা ভবরোগের ঔষধ দিই, যা জীবের জন্ম জন্মান্তরের প্রাপ্য, জন্মান্তরের কর্মবন্ধনকে মোচন করে। যা পাওয়ার জন্য জীব জন্মান্তর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীব কি পাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়? বলছে জীব সারাদিন, সারা জন্ম ধরে রাত দিন পরিশ্রম করে একটি বস্তু অনুসন্ধান করে। সেটি কি? তার মূলে রয়েছে আনন্দ। আনন্দ ছাড়া জীব অন্য কোনো কিছু চায় না, অন্য কোনো কিছু আশা করে না। যা কিছুই সে করে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি বস্তু, তা হচ্ছে আনন্দ। তাই মুমুক্ষুজনের পক্ষে যা অব্যর্থ ঔষধ ভবরোগ নিবৃত্তির জন্য, যা বিষয় লোকেদের কানের এবং মনের পরম তৃপ্তিজনক, শ্রী ভগবানের সেই সুন্দর সুখদ স্বরস গুণানুকীর্তনে কেবল পশুঘাতী এবং আত্মঘাতী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বিমুখ থাকতে পারে? কারা শ্রী ভগবানের এই অমৃত বাণী থেকে নিজেদের বিমুখ করে রাখে? এই স্থানে হরিকথা হচ্ছে, যদি হরিকথা ব্যতীত একটু আধুনিক গানের আয়োজন করা হতো, একটু ডিজে লাগানো হতো, দেখতেন মানুষের ভিড় থামানো যেত না। আমাদের রুচিগুলো কতটা নিচে নেমে গেছে। বলা হলো এই কৃষ্ণ কথা, অমৃতরূপী কথা, এর থেকে নিজেদের বঞ্চিত কারা করে? বলে যারা পশুঘাতী, যারা পশু হত্যা করে, আর যারা আত্মঘাতী, যারা আত্মহত্যা করে, মানে যারা বেঁচে থেকেও নিজেদেরকে মেরে দেয়, মৃতের ন্যায় জীবনযাপন করে, তাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া একই। যখনই পরীক্ষিতের মুখে এই কথাটি শ্রবণ করলেন, সুখদেবজির যেন তার হৃদয়ে যেন একটু আনন্দের সঞ্চার হলো, যে হে পরীক্ষিত, সত্যি তো যেমন শিষ্য সদ্গুরু অনুসন্ধান করেন, তেমনি শ্রী গুরুদেবও যোগ্য আধার অনুসন্ধান করেন। আহা, আমার এতদিনের জন্মান্তরের সাধনলব্ধ উপলব্ধি আমি কার মধ্যে সঞ্চার করবো? সেই পাত্রটা কোথায়? যে যিনি শ্রবণ করাবেন তারও যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন, যারা শ্রবণ করবেন তাদের যোগ্যতার প্রয়োজন। যিনি বীজ দেবেন তারও যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন, যিনি বীজকে গ্রহণ করবেন তারও যোগ্যতার প্রয়োজন।
উল্টোপাল্টা মাটিতে বীজ ঢুকিয়ে দিলাম, ফসল ফলবে না। মাটিটাকে আগে তৈরি হতে হবে, তো তবে তো অঙ্কুরোদ্গম হবে, তবে তো ফসল। যেমন উন্নত মাটি, যেমনভাবে তাকে সেচন করা হবে, সেই বীজ থেকে তেমন উদ্ভিদ হবে, তেমন ফসল হবে, তাই না? তাই হে পরীক্ষিত, আমি তোমার আধার এটি উপলব্ধি করে খুব তৃপ্ত হল। পাণ্ডবগণ যখন যুদ্ধ বিরতি, পঞ্চপাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হৃদয় আসনে বসিয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে তারা কোথায় বসাতেন? পঞ্চপাণ্ডবগণ এমনি গেলে তো মানুষ সবাইকেই বসতে দেয়। দুর্যোধনের মহলে গেলেও, ধৃতরাষ্ট্রের মহলে গেলেও, যেখানেই যেতেন না কেন বসতে তো সবাই বলতেন আসুন বসুন। দুর্যোধনও অঙ্কুশ ভোগে নিমন্ত্রণ করলেন শ্রীকৃষ্ণকে। মন দিয়ে বুঝবেন, শ্রী ভগবান কাকে গ্রহণ করেন, কার অন্ন গ্রহণ করেন, কার নৈবেদ্য স্বীকার করেন, কার ঘরে তিনি আসেন। ভগবানের আগমন কিন্তু সব জায়গায় হয় না। তিনি সব জায়গায় থাকলেও তার উপস্থিতি, তার মহিমা সবাই অনুভব করতে পারে না। কারা পারে? কোন ব্যক্তি পারে? ধনী ব্যক্তি, মানি, গুণী, জ্ঞানী, ধনাঢ্য ব্যক্তি? না। মূর্খং বদতি বিষ্ণায় ধীর বদতি বিষ্ণবে উভয়স্তু সম পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দন। মূর্খং বদতি বিষ্ণায় ধীর বদতি বিষ্ণবে উভয়স্তু সমপুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দন। মানে মূর্খ ব্যক্তি মূর্খের মতনই উচ্চারণ করেন, কোনো কিছু যখন উচ্চারণ করেন ভুলভাল উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি যদি মন্ত্রপাঠ করেন তার মন্ত্রপাঠেও ভুল থাকে। বিষ্ণবে নমঃ, শ্রী বিষ্ণুকে সম্প্রদান করার সময় কোনো অর্ঘ্য যখন আমরা দিই তখন মন্ত্রটা থাকে ওম শ্রী বিষ্ণবে নমঃ বলে সে অর্ঘ্যটা দিই, তাই তো? কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি উচ্চারণ করেন বিষ্ণায় নমঃ, ভগবান তার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। যিনি বিষ্ণবে নমঃ বলছেন তার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। তাহলে এদের দুজনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? বলছেন ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভগবান আমাদের অন্তরের ভাবটা দেখেন। তিনি আমরা কতটা শ্লোক উচ্চারণ করলাম, আমাদের কতটা পাণ্ডিত্য, আমি কত দেখতে সুন্দর সুন্দরী, তা দেখেন না। ভগবান সত্যি কথা বলতে কিসের বশ? ভগবান আমাদের চোখের জলের বশ। যার হৃদয়টা যত মার্জিত, ভগবত প্রেমে আপ্লুত, ভগবান ততটা তার বশ। তিনি যা দেন ভগবান গ্রহণ করেন। দুর্যোধন অঙ্কুশ ভোগে নিমন্ত্রণ করলেন কৃষ্ণকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসন্ন। দুর্যোধন এক এক করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রাজ্যের শক্তিশালী রাজাদেরকে নিজের দলে টানছেন, আপনারা আমার হয়ে যুদ্ধ করবেন। মনে করলেন কৃষ্ণ বলরাম যদি আমার পক্ষে চলে আসে তাহলে আর কোনো কথাই নেই, কৃষ্ণ বলরাম তো অপরাজেয়, কেউ এদেরকে জয় করতে পারে না, পারবেও না। তাহলে কৃষ্ণ বলরাম যদি আমার পক্ষে এসে যুদ্ধে যোগ দেয়, ব্যাস যুদ্ধ না করেই আমি সম্রাট, নিজের রাজ্যাভিষেক করে ফেলব। আগেই রাজ্যাভিষেক করে ওই নিয়ম অনুসারে একটু যুদ্ধ করতে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কুশ ভোগের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সবার বাড়িতে খেতে নেই, জানেন তো? সবার বাড়ি গিয়ে অন্ন গ্রহণ করতে নেই। তাহলে কি হয়? বলি সমাজের সব রকম মানুষ আমাদেরকে সব বস্তু, যে বস্তুগুলি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়, উপহার দেয়, সব কিছু আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। যিনি গ্রহণ করবেন তাকে বুঝতে হয় আমি কোনটা গ্রহণ করব, কোনটা গ্রহণ করব না। যার বাড়ি আমি অন্ন গ্রহণ করব, যার অর্ঘ্য গ্রহণ করব, যার দান গ্রহণ করব, তার মনোবৃত্তিটা বুঝতে হয়। তার মনোবৃত্তি অনুসারে যেই বস্তুটা সে আমাকে দান করছেন তার মধ্যে সেই তার মনোবৃত্তিটাও ঢুকে থাকে।
একবার আচার্য শঙ্কর এক বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেন। শঙ্করাচার্য সাক্ষাৎ এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন যে আমি রাত্রে এখান থেকে যাচ্ছি, রাত্রিবেলা আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, আমি তোমার ঘরে একটু বিশ্রাম করব। কত ভাগ্যবান সেই ব্রাহ্মণ, সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্য যার ঘরে বিশ্রাম নিতে গেলেন রাত্রে। আহা অহোভাগ্য, আপনি বিশ্রাম করুন। সে ব্রাহ্মণ আচার্য শঙ্করকে গৃহে ঘরের মধ্যে সুন্দর তার নিজের বিছানায় থাকতে দিয়ে নিজে বাইরে শুলেন। শঙ্করাচার্য বিছানায় শুয়ে আছেন, তিনি যে প্রসাদ পেলেন, প্রসাদ পাওয়ার পরে সারাটা রাত তার ঘুম হয়নি। একবার এদিকে যাচ্ছেন, এবার ওদিকে যাচ্ছেন, এদিকে যাচ্ছেন, এবার ওদিকে যাচ্ছেন। কি হলো, কেন তিনি ঘুমাতে পারছেন না? তিনি ব্রাহ্মণকে সকালবেলা ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ এদিকে শোনো, কি কালকে তুমি যে আমাকে আহার করতে দিয়েছিলে সেটা তুমি কোথায় পেয়েছো? বলে, বাবা এক জায়গায় শ্রাদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে তারা যা আমাকে দিয়েছে সেগুলি আপনাকে রান্না করতে দিলাম, আপনি সেগুলি রন্ধন করে পেলেন। ও কোন বাড়ি সেটা? বলেন ওই যে ওইখানে। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অনুসন্ধান করলেন, জানতে পারলেন যেই ব্যক্তির শ্রাদ্ধ এবং যিনি শ্রাদ্ধটা করাচ্ছেন তিনি একটা সময় ডাকাত ছিলেন, ডাকাতি করে করে এই পয়সাগুলো রোজগার করেছে। সে ডাকাতি চুরির সে অসৎ পথের অন্ন শঙ্করাচার্যের পেটেও সহ্য হলো না, আর আমরা তো ছিটকে পড়ে যাব, আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই, তাই সবার অন্ন গ্রহণ করতে নেই। শঙ্করাচার্য বললেন, তোমার কোনো দোষ নেই। সেই ব্রাহ্মণ কেঁদে কেটে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, হে প্রভু, আমার তো উচিত অতিথি সৎকার করা, আপনার মতন অতিথি, আচার্য শঙ্করের মতো অতিথি যখন আমার গৃহে এসছেন, আমি তো আপনার সৎকার করতে গিয়ে নিজে ধন্য, কিন্তু এমন অবস্থা হবে তা তো আমি জানি না। শঙ্করাচার্য সান্ত্বনা দিলেন, তোমার কি দোষ, কিন্তু যার বাড়িতে যাবে একটু দেখে যেও, তা নাহলে জন্ম জন্মান্তরে তোমার সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার সুকৃতি এরা হরণ করে নেবে। তাই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলেও অঙ্কুশ ভোগ, অঙ্কুশ ভোগ মানে অর্থাৎ দেখবেন যখন বিশেষ অতিথি নিমন্ত্রিত হতেন আগেকার দিনে রাজাদের কাছে, তখন একটা দুটো আইটেম নয়, একটা দুটো বস্তু নয়, একটা দুটো খাদ্য নয়, একরকম দুই প্রকার নয়, অনেক প্রকার, 100, 110, 200, 500, 1000, যেমন আমরা এখন অন্নকূট করি না, তার থেকেও বেশি করতেন, রাজাদের ব্যাপার তো। তাই যিনি অতিথি তিনি একটা আসনে উপবেশন করতেন, বসতেন, তাকে একটা বিশেষ অঙ্কুশ, মানে অঙ্কুশ মানে হচ্ছে দেখবেন হাতি যখন মাহুত যখন হাতিকে কন্ট্রোল করে, নিয়ন্ত্রণ করে, তখন মাহুতের হাতে একটা বিশেষ ধরনের লাঠি থাকে। কীরকম লাঠি? বলে এরকম আঁকশা ধারানো, এরকম অঙ্কুশ, আমাদের অঙ্কুশ মুদ্রা হচ্ছে এইটা। সে তার দ্বারা কী করে, হাতি যদি এদিক ওদিকে চলে যায় হাতিকে ধরে টান দেয়, মাথাটা ধরে হাতির মাথাটা দিকে বেঁকিয়ে দেয়। তো অঙ্কুশের দ্বারা, ওরকম একটি যন্ত্রের দ্বারা, একটি বিশেষ বস্তুর দ্বারা ওই বাটিগুলিকে টেনে টেনে আনে, কোনটা এরপরে কোনটা নেব, এরপরে কোনটা নেব, ওই যে ওইটা আচ্ছা টেনে নিয়ে আসলো, ওইটা টেনে, এতগুলো প্রকার, এত প্রকারের ব্যঞ্জন, 5-10 প্রকার নয়, 500-1000 প্রকারের ব্যঞ্জন। শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কুশ ভোগে নিমন্ত্রণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গিয়ে দুর্যোধনের মনোবৃত্তিকে বুঝতে পারলেন, এর ঘরে খাবো, এর মনে অহংকার, ভক্তি নেই, আমার প্রতি আমাকে আহার করার জন্য, আমার সুখের জন্য আমাকে ডাকে নাই, ডেকেছে আমাকে একটা মতলব, নিজের মতলবকে পূর্ণ করার জন্য, নিজের অধর্ম কার্যে আমাকে সহযোগী করার জন্য। আমি তো এটা করবো না। শ্রীকৃষ্ণ সে দ্বারকা থেকে এসে দুর্যোধনের ঘরে ঢুকতে যাবে, গিয়ে বলছে, দুর্যোধন, ও বাবা কী হলো, আমার না খুব পেটে ব্যথা, জানো, খেতে পারবো না, পেটটা এরকম ফুলে আছে, দেখো কেমন, পেটটা একদম খেতে পারবো না। একটু খাবেন না, একটু গ্রহণ করবেন না? না, এত দূর থেকে আসলেন, আমার ঘরে নিমন্ত্রিত আপনি, না গো একটু খেতে পারবো না।
সত্যি বলছি পেট খারাপ, তুমি নিমন্ত্রণ করেছো, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয় না? তুমি রাজকুমার, আমি এসেছি এত দূর, কিন্তু খেতেই পারবো না, আহার করতে পারবো না। দুর্যোধন বললেন তাহলে আর কি করব? শ্রীকৃষ্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে চলে গেলেন কোথায়? তিনি চলে গেলেন বিদুরের ঘরে। বিদুরের স্ত্রী অনেক দিন ধরে চিন্তা করতেন। কি চিন্তা করতেন? যে বিদুর কিন্তু মন্ত্রী, রাজমন্ত্রী। বিদুর কে? বিদুর হচ্ছেন সাক্ষাৎ যমরাজের অবতার। সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যম মহর্ষি মান্ডব্যের অভিশাপে বিদুর হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। 3 ভাগে জন্মগ্রহণ করেছেন যমরাজ। কে কে? একটা হচ্ছে বিদুর, দ্বিতীয় হচ্ছে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর তৃতীয় হচ্ছে, এটা অনেকেই জানি না, তৃতীয় কে? শপথ বাল্মীকি। যে বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছিলেন সে বাল্মীকি নয়, ইনি হলেন শপথ বাল্মীকি। এই 3 ভাগে নিজেকে 3 ভাগে বিভক্ত করে ধর্মরাজ যম এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন মহর্ষি মান্ডব্যের অভিশাপে। পাপ পুণ্যে একটু নিজে মর্তলোকটা ঘুরে এসে দেখো, মানুষ কোন অবস্থায় পড়লে পাপ করে পুণ্য করে, কর্মফল কি। তাই বিদুর হচ্ছে সাক্ষাৎ ধর্ম। তিনি কখনো রাজন্য গ্রহণ করতেন না। তিনি রাজ পোশাক পরে ঢুকতেন, রাজমহলে যেতেন। পঞ্চপাণ্ডব, কুরুপক্ষ এবং পাণ্ডব, দেখুন কোনটা ধর্মের পক্ষ কি করে চিনব? সাক্ষাৎ ধর্ম। ধর্মার্থ সাক্ষাৎ ধর্ম, ধর্মেরই স্বরূপ। এখানে ধর্মরাজ যম, এখানে ধর্ম হচ্ছে সামান্য মন্ত্রী। সবসময় তিনি অপমানিত হন, রাজপুত্র অপমান করেন, কখনো কখনো ধৃতরাষ্ট্র তার নীতিকে মানেন না। তাই তো যুদ্ধের সময় বিদুর চলে গেলেন যে আমি কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না, আমি চলে যাব তীর্থযাত্রায়। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারাই কোনো না কোনো পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বলরাম এবং বিদুর এই দুজনা কিন্তু এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখেই নাই। তারা চলে গেলেন অন্যত্র, তারা তীর্থযাত্রায় চলে গেলেন। এখানে থেকে থাকতে পারবো না, আমি কোন পক্ষে যোগ দেব? কোনো পক্ষতেই যোগ দিতে পারবো না। তাই বিদুর এখানে ধর্মখানে লাঞ্ছিত, অপমানিত। তাই এটা হচ্ছে অধর্মের পক্ষ। অপরদিকে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যুধিষ্ঠির হচ্ছেন রাজা, এখানে ধর্ম হচ্ছে রাজা। তাই এটি হচ্ছে ধর্মের পক্ষ। চেনার উপায়, বিদুর অনেক দিন ধরে ইচ্ছা করেন। তিনি কি করতেন? বিদুর কখনো রাজন্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঘরে আসতেন, রাজার রাজকর্মচারীর যে বেশটা, প্রধানমন্ত্রীর যে বেশটা, এই বেশটা খুলে রাখতেন। সব রকম সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিদুর ভিক্ষে করতেন, মাধুকরী করতেন। ভবতু ভিক্ষাম দেবী। রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যেটুকু ভিক্ষা আসত সেটা দিয়ে তিনি নিজের জীবন ধারণ করতেন। কত পবিত্রতার অন্ন। বিদুর অনেকদিন থেকে মনে মনে চিন্তা করেন, যদি কৃষ্ণকে কখনো আমার ঘরে ভোজন করাতে পারতাম। কৃষ্ণ তো ঘরে ঘরে মাখন চুরি করে বেরোতো। কৃষ্ণ ঘরে ঘরে তো মাখন চুরি করতেন, আমার ঘরে কোন চুরি করবে এই সৌভাগ্য তো আমার কখনো হয়নি। হ্যাঁ, তবে কৃষ্ণ আমার ঘরেও চুরিটা করেছে। কীরকম? বলে কৃষ্ণ তো সাধারণ চোর নয়। কৃষ্ণ সাধারণ চোর নয়। কৃষ্ণ কি মাখন চুরি করে? মানে কৃষ্ণের ঘরে কি মাখনের অভাব? মন দিয়ে বুঝবেন, কৃষ্ণ তো সাক্ষাৎ ইচ্ছাময়। যার নিজের পিতা নন্দ মহারাজের 9 লক্ষ ধেনু, 9 লক্ষ গরু, সে 9 লক্ষ গরুর প্রতিদিন কত দুধ হয় বলুন তো? সেই দুগ্ধের কত নবনীত হবে? শ্রীকৃষ্ণ সেগুলো ছেড়ে অপরের ঘরে কেন যাবেন? প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ অভাবের জন্য যেতেন না, যেতেন স্বভাবের জন্য। কেউ অভাবে চোর হয়, কেউ হয় স্বভাবে। স্বভাবটা কি? কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে, যে জয়ছে কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম। যে আমাকে যেরূপভাবে ভজনা করে আমি তাকে ঠিক সেরূপভাবে ভজনা করি। এই গোপীগণ প্রতি মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তন করি। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী আস্বাদন করার জন্যই
তার মাধুর্যকে অনুভব আস্বাদন করার জন্যই তারা জন্ম জন্মান্তর সিদ্ধ সিদ্ধ গণ তপস্যা করে এসেছে, শুধুমাত্র কৃষ্ণকে আস্বাদন করার জন্য, কৃষ্ণের মাধুর্যকে, অনন্ত মাধুর্যকে অনুভব করার জন্য। তারা যখনই জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাস বসে, যখনই তারা এই মাখন, যখন তারা দধি মন্থন করে মাখন প্রস্তুত করতেন, তারা কিভাবে করতেন? শ্রীমদ্ ভাগবতে যুগল গীতে এর বর্ণনা আছে। ভাগবতে অনেকগুলি গীত আছে। এই যুগল গীত কীরকম বলা হলো, যখন এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বেদনা একে সহ্য করতে পারতেন না, প্রতি মুহূর্তে তারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি মুহূর্তে দর্শন করবেন, এই তাদের মনের ইচ্ছা। কৃষ্ণ যেন আমাদের চোখের পলকের বাইরে না হয়। তাই তারা যখন কৃষ্ণ মাঠে গরু চড়াতে যেতেন, তখন গোপীগণ তার অদর্শনে তার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, কৃষ্ণকে নিয়ে গান করতেন। ইয়ানি হ গীতানি তদ্বাল চরিতানি চ, জানি জানি হ গীতানি তদ্বাল চরিতানি চ। যশোদা মায়ের কথা বলা হলো এখানে। যশোদা মা যখন কৃষ্ণের জন্য দধি মন্থন করে মাখন প্রস্তুত করতেন, সবাই তো গোপী, যশোদা মাও এক গোপিনী। তখন মন্থন করতে করতে তিনি নিজের ছেলের কথা স্মরণ করে করে তদ্বাল চরিতানুজ, তার বাল্যলীলাকে স্মরণ করে জানি জানি হ গীতানি মৃদুমন্দ সুরে গান করতেন। মৃদুমন্দ সুরে তারা গান করতেন, প্রতিটি গোপিনী তাই করতেন। আসলে শ্রীকৃষ্ণ কি চুরি করেন বলা হলো, শ্রীকৃষ্ণকে বলা হলো চৌরাগ্রগণ্যম, অর্থাৎ চোরদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। তিনি সাধারণ চোরের মতো, চোরদের মতো জগৎবাসীর ধন বৈভব ঐশ্বর্য জিনিসপত্র চুরি করেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন চুরি করেন তখন কি করেন বলে, ভক্তের মনটাকেই চুরি করে নেন। যাকে আমি আমার মনটাই দিয়ে দিয়েছি, তাকে অন্য কিছু দিতে আর বাকি থাকে না, সব তো এমনি দিয়ে দেবো, তুমি তোমার মনটাই নিয়ে নিয়েছ। তাই বিদুর মনে মনে চিন্তা করছেন, শ্রীকৃষ্ণ তো চুরি করেছেন বটে, সেটি কি? সেটি হচ্ছে আমাদের মন, হৃদয়। প্রতি মুহূর্তে বিদুর শ্রী ভগবানের শ্রী বিগ্রহের সামনে বসে তিনি রোদন করেন আর মনে মনে চিন্তা করেন যে যদি শ্রীকৃষ্ণ কখনো আমার ঘরের অতিথি হতো। তাই শ্রীকৃষ্ণ সেদিন দুর্যোধনের কাছ থেকে গিয়ে তিনি বিদুরের ঘরে গেলেন। বিদুর বাড়ি ছিলেন না, বিদুর রানী অর্থাৎ বিদুরের স্ত্রী। তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন কৃষ্ণের কথা, স্নান করছিলেন। যেমনি বাইরে একটা কণ্ঠস্বর দেখলেন, একটা রথের শব্দ, ছর 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 আওয়াজ, রথটা এসে দাঁড়ালো। রথের শব্দটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কৃষ্ণের রথ না তো। প্রতিমূর্তি যখনই রাস্তা দিয়ে কোনো রথ যেত, তারা কৃষ্ণকে এতটাই ভালোবাসতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে পদচাপ, পদধ্বনি, সেই পদধ্বনিকেও তারা চিনে রাখতেন। এইটা যে কৃষ্ণের পায়ের ছাপ, পায়ের শব্দ। যখন উদ্ধব বৃন্দাবনে গেলেন, তখন উদ্ধব রথে করে যাচ্ছেন, তো উদ্ধব হুবহু কৃষ্ণের মতো দেখতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবকে সাজিয়ে দিলেন, নিজের প্রসাদী বস্ত্র পরিয়ে দিলেন, নিজে অলকা তিলক করিয়ে দিলেন, নিজের প্রসাদী মাল্য উদ্ধবকে পরিয়ে বললেন, উদ্ধব তুমি এমনি নিজের মতন করে যদি সেজে যাও, তাহলে ব্রজগোপীরা তোমার সঙ্গে কথা বলবে না, তোমার দিকে তারা একবার তাকাবেও না। কারণ এক তো তুমি মথুরা থেকে যাচ্ছ, তাই জন্য আর এই রথে করে যাচ্ছ। এই একটা রথ বৃন্দাবনে গিয়ে বৃন্দাবনের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে চলে এসেছিল। তাই জন্য পরবর্তীকালে তারা যখন রথ দেখে, তারা তাদের হৃদয়টা দপদপ করে কাঁপে। আবার কি নিতে হলো, আবার আমাদের কাছে কি নিতে এসছে, আমাদের তো সর্বস্ব নিয়ে চলে গেছে। ওই যে রথে করে অক্রূর এসেছিল,
আমাদের প্রাণ ধন প্রাণ সর্বস্বকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। সহজ সরল ব্রজবাসী তো গ্রামের, পড়াশোনা জানে না, তারা কেউ কখনো পড়াশোনা করেনি, তারা পড়াশোনা জানতেনই না। এমনকি কৃষ্ণ যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন পড়াশোনা করেননি, গুরুগৃহে পাঠায়নি। মথুরায় যখন তিনি আসলেন তারপর তিনি গুরুগৃহে গেলেন। মহর্ষি সান্দীপনির কাছে তিনি সমস্ত 64 কলাবিদ্যা শিক্ষা করলেন। 64 দিনে 64 কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললেন। সান্দীপনি মুনি বললেন, এ তো কোনো সাধারণ জীব, তার এত বড় ক্ষমতা নাই, 64 দিনে 64 কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললে। তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন তাদের আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা দেখে। তাই ব্রজবাসীরা পড়াশোনা জানে না, সহজ সরল তো। তারা যা বিচার করে হৃদয় দিয়ে বিচার করে, জ্ঞান দিয়ে নয়। বুদ্ধি দ্বারা কখনো ভগবানকে অনুভব করা যায় না। কোনো পুরুষাকার, কোনো সামর্থ্য, কোনো তপস্যা, কোনো তিতিক্ষা, কোনো ত্যাগ, কোনো জপ, কোনো তপ কখনো ভগবানকে পাইয়ে দিতে পারে না। তাহলে ভগবানকে কী করে পাওয়া যায়? বলে একমাত্র ভগবানের করুণা হলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। তাহলে এই মন্ত্র জপ ইত্যাদি এগুলো কিসের জন্য? বলে এগুলো হচ্ছে আমাদের চিত্ত শুদ্ধি করার জন্য। যখনই ভক্তের চিত্তটা শুদ্ধি হয়, যখনই ভক্তদের চিত্তদের শুদ্ধি হয়, শ্রী ভগবান নিজে করুণা করে সততই ভক্তের হৃদয়ে তিনি নিজের প্রেম ভক্তিকে প্রদান করেন বিশিষ্ট জনকে। কে প্রেম ভক্তি পাবে বলে তা কেউ জানে না। তাই সহজ সরল ব্রজবাসীর কাছে তুমি যদি এরকম সেজে যাও তো হবে না। নিজের প্রসাদী সমস্ত বস্ত্র পরিয়ে উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ধবকে সব প্রসাদী বস্ত্র পরে পাঠালে কি হবে? যখনই উদ্ধব গিয়ে দাঁড়ালেন, উদ্ধবের চোখের চাহনিটি দেখেই সমস্ত ব্রজবাসীগণ বুঝে গেলেন, ও দেখতে তার মতো, আসলে কিন্তু সে না, আত্মাটা তার নয়। কারণ তার প্রতিটি চাল চলন আমরা জানি, তার প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাস আমরা জানি। এ তো সে নয়, এ দেখতে তার মতো। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি পদচাপকেও তারা হৃদয়ে একদম গেঁথে রেখেছিলেন। যখন এসে দাঁড়ালো, বিদুরীর স্ত্রী কেমন চমকে উঠল, কৃষ্ণের নাকিল। তিনি যে অবস্থায় স্নান করছিলেন তিনি যেন মোহিত হয়ে গেলেন। কত দিনের, কত জন্ম জন্মান্তরের আমার প্রতীক্ষার অবসান হলো আজ। শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন, মা কিছু খাবার হবে? খুব ক্ষুধার্ত আমি। যখনই শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটি বললেন, বিদুরানী কি করলেন? বলে সামনে ছিল কলা, কি খেতে দেবে? কলা খেতে দিচ্ছে কৃষ্ণকে। বিদুরানী কলা দিয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণ খেয়ে যাচ্ছে। বসতেও বলেনি কৃষ্ণকে, একটু বসো। নিজে কাপড় চোপড়টা কীভাবে পরেছেন তার খেয়াল নেই, স্নান করছিলেন তো। কেন বলি, শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই তিনি যেন দিশাহীন হয়ে পড়লেন। আমি কি দেখছি, কাকে দেখছি? আমাদের ঘরে তো সেরকম কিছু নেই। যখনই মনে পড়তো কৃষ্ণকে একদিন মনে করে একটু আহার করাবো, তখনই মনে পড়ে কী আহার করাবো? রাজার ছেলে আসলে সবাই আদর করে কত কিছু খাওয়ায়, আমাদের তো কোনো সামর্থ্যই নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদুর প্রবেশ করেছে ঘরে। বিদুর এসে কি দেখলো? বলতে যাচ্ছে বিদুর দেখছে যে বিদুরের স্ত্রী কাপড় চোপড়টা ঠিকভাবে পরে নাই, লজ্জাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার বোধ নাই আমি কোথায় আছি, আমি কে, আমার সামনে কে আছে। শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিচ্ছেন কি? বলে কলাটা দিচ্ছেন না খেতে, কলাটা ফেলে দিয়ে কলার খোসাটা দিচ্ছে, খাও। হুঁশ নেই তার, আমি কি খেতে দিচ্ছি? এতদিনে বিভোর হয়ে গেছেন, আমার ঘরে গোবিন্দ এসেছে। কলাটা ফেলে দিয়ে, কলার শ্বাসটা ফেলে দিয়ে খোসাটা খেতে দিচ্ছে, খাও। বিদুর বাহাই দিয়ে গেলেন, তুই কী দিচ্ছিস? শ্রীকৃষ্ণ মুখটা চেপে ধরলেন, দাঁড়াও, বাধা দিও না। কেন?
বলে আমি ওর খাবার খেতে আসি নাই, ওর হৃদয় আমার হৃদয় আসনে আমায় যে স্থানটা দিয়েছে, ওর হৃদয় আসনে আমার প্রতি যা প্রেম, আমার যা ভক্তি, সেটি গ্রহণ করলেই আমার পেট ভরে যাবে, ক্ষুধা শান্ত। তাই বিদুর যখন বলতে গেলেন বাধা দিলেন, তাই শ্রী ভগবান তার কাছেই যান যিনি শ্রী ভগবানকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। মনে করবেন ভগবানকে পেতে হলে, তাকে ডাকতে হলে, তার সেবা করতে হলে কোনো সামর্থ্য লাগে না, যেটি লাগে সেটি হচ্ছে আমাদের হৃদয়, আমাদের মন। এই মনটা আমাদের জন্ম জন্মান্তর ধরে দূষিত, লাঞ্ছিত, আবর্জনায় জর্জরিত, অন্যাভিলাষিতা শূন্যম। তাই ঠাকুর মশাই বললেন, জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃত আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি উত্তমা। হরি কি গুণ আছে তোমার নামে, হরি কি গুণ আছে তোমার নামে, হরি কি গুণ আছে তোমার নামে। নীলে ওই নাম প্রাণে পরে টান, নীলে ওই প্রাণ পরে পূর্ণ মনস্কাম হয় নাম গানে, পূর্ণ মনস্কাম হয় নাম গানে। হরি কি গুণ আছে তোমার নামে, হরি কি গুণ আছে তোমার নামে। নামে কেন হরে মনের বিকার, নামে কেন হরে মনের নামে কেন হয় আনন্দ অপার, নামে কেন আনন্দ নামে কেন হরে মনের বিকার, নামে কেন মনের বিকার, নামে কেন হয় আনন্দ অপার, নামে কেন আনন্দ হয় অনুমান করুণা নিদান, ভেদ নাহি নামে নামে, ভেদ না ভগবানের নামের কি গুণ তাও ব্রহ্মাও বলতে পারে না। ব্রহ্মার চারটে মাথা ঘুরছে, ভগবান কাকে কি ফল দেবেন কখন সেটি অনুসন্ধান করার জন্য। ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হয়ে যান। তাই শিবজি কখনো ভগবানকে পরীক্ষা করেননি, তিনি নিজে নামানন্দে নিজেকে ভুলেই প্রতি মুহূর্তে নৃত্য করছেন কৈলাসে।
কোন দ্রব্য দিয়ে প্রভু গড়েছ এ নাম? কোন দ্রব্য দিয়ে প্রভু গড়েছ এ নাম? নিলে হয় সর্বতুচ্ছ জ্ঞান, নাম নিলে হয় সর্বতুচ্ছ জ্ঞান। কোন দ্রব্য দিয়ে প্রভু গড়েছ এ নাম? কোন দ্রব্য দিয়ে প্রভু গড়েছ এ নাম? নাম নিলে হয় সর্বতুচ্ছ জ্ঞান, নাম নিলে হয় সর্বতুচ্ছ জ্ঞান। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চাহে না চিত্ত, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চাহে না চিত্ত। অপদার্থ বলে হয় মনে, অপদার্থ বলে হয় মনে হরি, কি গুণ আছে তোমার নামে হরি, কি গুণ আছে তোমার নামে। নাম রজ্জু হৃদয় বাঁধরে বাঁধরে, নাম রজ্জু ছিড়বে না শত জন্ম জন্মান্তরে, ছিড়বে না শত জন্ম জন্মান্তরে। বাঁধিলে সে ডোরে এ ভব সাগরে, বাঁধিলে সে ডোরে এ ভব সাগরে। বাঁধিলে সে ডোরে এ ভব সাগরে, বাঁধিলে সে ডোরে এ ভব সাগরে। রবে নার ভয় আর পতনে, রবে না আর ভয় আর পতনে হরি, কে গুণ আছে তোমার নামে হরি, কি গুণ আছে তোমার নামে। হরি, কি গুণ আছে তোমার নামে হরি, কি গুণ আছে তোমার নামে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे श्री
श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হৃদয় আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি আসলে তারা কি করবেন, তার জন্য কি না করবেন প্রতি মুহূর্তে। তারা যখন বিপদে পড়তেন তাদের মুখে একটাই নাম থাকতো, হে কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় মহর্ষি দুর্বাসা যখন পাণ্ডবদের বনবাসের সময় তিনি যখন তাদের অতিথি হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময়ও শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই সহযোগী হয়েছিলেন প্রতি মুহূর্তে। বলা হলো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা ছিল একটা মহাসাগরের মতো। সেখানে তিমি মাছের মতো, তিমি মাছের থেকেও বড় হচ্ছে তিমিঙ্গিল, যারা তিমি মাছকে হার করেন, সে বড় বড় এক একটা যোদ্ধা যাদের সঙ্গে পেরে ওঠা কখনোই সম্ভব না। তাদের মাঝে থেকেও শ্রীকৃষ্ণ সব দিক থেকে পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের 100 পুত্রের মধ্যে একটা পুত্রও রইল না। মহামহা রথী, অতিরথী, তারা প্রত্যেকে একদম নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের একজনেরও একটা কিচ্ছু হলো না। তাই প্রতি মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাদের বুকে আগলে রাখতেন। এটি হচ্ছে প্রেমের সম্পর্ক। যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দেওয়ার পালা, কৃষ্ণ বললেন, অনেকদিন এসেছি সখা। যুধিষ্ঠির, অনেকদিন এসেছি জানো বাড়ি থেকে, বৃন্দাবন থেকে বলে আসলাম, এখন যাচ্ছি, আবার ফিরে আসবো। তারাও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এদিকে দ্বারকার মহিষীগণ, তাদেরকেও বলে এসেছি যাবো আর আসবো, বেশি দিন দেরি করবো না। কতদিন হয়ে গেল বলো তো, এবার আমার বিদায় নেবার পালা। আমাকে তোমরা এবার অনুমতি দাও। পঞ্চপাণ্ডব চোখের জলে অনুমতি দিলেন। মা কুন্তির কাছে এলেন। কুন্তি হচ্ছেন পিসি, কুন্তি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিসি, নিজের পিসি। কুন্তিকে যখন অনুমতি নিতে গেলেন, কুন্তির আরেকটি নাম হচ্ছে পৃথা, তাই অর্জুনের আরেকটি নাম হচ্ছে পৃথা সুত, মানে পার্থ। পিসি কুন্তির সামনে দাঁড়ানো মাত্রই যখনই কৃষ্ণ অনুমতি নিতে যাবে, কুন্তি বলছেন, এখানে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? সেটা বলতেই তো এসছো। সবাইকে যে সব কিছু দিলে, আমি একটা জিনিস চাইবে আমাকে দেবে? কৃষ্ণ বলছেন, কি পিসি, তুমি আমার কাছে চাইবে আমি না দিয়ে পারি? আমি জানি, আমি শুনেছি না, আমি জানি তুমি ভগবান, সর্বচরাচরের যে ঈশ্বর পরব্রহ্ম, তুমি হচ্ছে সেই। তথাপি আমাদের সঙ্গে যে তোমার প্রেমের সম্পর্ক, এই সম্পর্ক তো তুলনাহীন। আচ্ছা বলো পিসি, আমার কাছে তুমি কি চাও? বলে, আমি জানি না চাইতে আমরা, তুমি আমাদের যে ভালোবাসা দিয়েছ, যেমনভাবে আমাদের আগলে রেখেছ, তার কখনো তুলনা হয়? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের উপর সমস্ত ঝড়কে নিয়ে, সমস্ত অভিশাপগুলো তুমি খেলে। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে মারলো আমার পুত্ররা, কিন্তু শেষে অভিশাপটাও তুমি নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলে, যে তোমার বংশ ধ্বংস হবে। গান্ধারী তোমায় অভিশাপ দিলে, অভিশাপটা তো আমার পুত্রদের দেওয়া উচিত ছিল, কারণ যুদ্ধ তো আমার পুত্রদের সঙ্গে, তুমি তো অস্ত্র ধরো নাই। তাহলে আমি জানি এই অভিশাপটাও তুমি নিয়ে নিলে নিজের ঘাড়ে। আমাকে একটা জিনিস দেবে? কৃষ্ণ বলছেন, বলো পিসি। কৃষ্ণ উঠে পড়ে লেগেছে, কি চাও? বলে, জগৎ সংসারে যত দুঃখ সব তুমি আমায় দাও। ভীমের মুখটা ছোট হয়ে গেল, তিনি ক্রুদ্ধ হলেন, রেগে গেলেন। মা, এত কাল ধরে এত দুঃখ কষ্টের, সেই ছোটবেলা থেকে
আমি একটু খেতে ভালোবাসি, আমার পেটটা একটু বড়, শরীরটা একটু বড়, এই খাওয়া নিয়েও কত আমাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল দুর্যোধন, তবে ভগবান রক্ষা বলে বেঁচে গেছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের কুলবধূকে নিয়ে অব্দি টানাটানি হয়েছে, কি ঝড় যায়নি আমাদের উপর। এরপরেও তুমি বলছো জগৎ সংসারে যত দুঃখ তাও তোমার ঘরে নেমে আসো। বলে হ্যাঁ। বলে হে ভীম, কৃষ্ণদেব তাকেই বলছেন, হে কৃষ্ণ, যতদিন পর্যন্ত আমরা দুঃখে ছিলাম, যতদিন পর্যন্ত আমরা এই অসহায় অবস্থার মধ্যে কাল কাটিয়েছি, যতদিন পর্যন্ত আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর থেকে পালিয়ে বেরিয়েছি, একটু পরে আমাদের সঙ্গে কি হতে চলেছে আমরা জানতাম না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের সাথে ছিলে। প্রতি মুহূর্তে তুমি আমাদের বুকে করে আগলে রেখেছ। আজ যখন যুদ্ধের অবসান হলো, সর্বসুখ আমাদের করতলগত, ঐশ্বর্য শ্রী বিজয় আমার ছেলের মস্তক চুম্বন করছে, যখন আমাদের আর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, তখন তুমি আমাদের থেকে বিদায় নিতে এসেছো আমার থেকে। বলো হে কৃষ্ণ, এমন সুখের কি প্রয়োজন যে সুখে তুমি নাই? বরং জগৎ সংসারে এমন দুঃখ সৃষ্ট, জানো, জগতে তোমাকে পাওয়ার থেকে তোমাকে না পাওয়ার বেদনা অনেক বেশি আনন্দের। তোমাকে পেয়ে যা আনন্দ হয়, তোমাকে পাবো, তুমি আসবে, এই আনন্দ, এর আনন্দের কোনো তুলনা নেই। গোপীগণ তোমাকে পেয়ে যতটা না আনন্দ পেতেন, তোমাকে না পেয়ে তার থেকে বেশি আনন্দ পেতেন। কেন? তারা তোমার বিরহে যে রোদন করতেন, সেই রোদনে যে সুখ তা তোমাকে পেয়ে নাই।